કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ગુજરાતી વિષયનો પાઠ નંબર 8 છત્રી જે તમને ભાગ નંબર 3ના પાના નંબર 43 થી 49 ઉપર મળી જશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। तो चालो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला खास तमे चैनल में नवा होय तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। पाठ नंबर मित्रों 8 छे छतरी, जेनी अंदर विभाग नंबर ए में जोड़का सौ प्रथम जोड़वाना छे। पहलू छे रतिसागर, रतिलाल बोरीसागर नी जन्मभूमि, तो एनो जवाब आवशे बी सावरकुंडला। बीजू संभवामी युगे युगे, तो एनो मित्रों जवाब से हास्य नवलकथा है। बराबर, एटले के एकनी सामे ब अने बेनी सामे अ। ब छे नीचे आपेला विकल्पमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खालीजग्या पूर्ण करो। त्रीजू छे स्टोर में जईने लेखके खालीजग्या छतरी मांगी, तो नाजुक छतरी मांगी। 4 छतरी कृति में बंगाળી साहित्यकार खाली जग्याना नामनो उल्लेख थयो छे, तो रविंद्रनाथनो उल्लेख थयो छे। 5 छतरी पर तमारू खलिया लखवू जोईए, तो नाम लखवू जोईए। 6 छतरी पाठ स्वाध्याय संग्रह में लेवायो छे, तो होम हास्यम में लेवायो छे। एना पछी मित्रों क छे नीचे आपेला प्रश्नों एक वाक्य में उत्तर लखवाना छे। 7मू छे रतिलाल बोरीसागरे छतरी एकम द्वारा मानव स्वभाव की कई नबळाई विषे व्यंग कर्यो छे। तो मित्रों अहींया आपणे आनो जवाब छे तमारे कॉमेंट बॉक्स में लखवानो छे कि कई नबळाई है एवी मानव जीवन जे पाठना आधारे आपणे लखीशुं। 8मो छे रतिलाल बोरीसागरे गुजरात सरकारना क्या विभाग में नियामक तरीके कामगीरी बजावी छे, तो अहींया आपणो जवाब आवशे गुजरात राज्य शाळा पाठ्यपुस्तक मंडळना नायब नियामक तरीके तेमणे कामगीरी बजावी छे। 9 दुकानदारे लेखकने कई सलाह आपी। दुकानदारे लेखकने छतरी तेमनी पासे टकी रहे तेवो उपाय शोधी काढवा सलाह आपी। 10 पोताना कुंवरने कांटो न लागे ए माटे राजाए शुं कर्युं, तो जवाब पोताना कुंवरने कांटो न लागे ए माटे राजाए आखा राज्यनी धरतीने चामड़ाथी मढी देवानो हुकम कर्यो। 11 छतरी पाठना लेखकनो क्यो उपाय कारगर निवड्यो, तो छतरी पर नाम सरनामું लखावानो उपाय कारगर निवड्यो। 12 लेखकना सानिध्यमां छतरी केवी बनी जाय छे, तो लेखकना सानिध्यमां कोईपण छतरी चंचल बनी जाय छे। हवे आपणे ड जोईशुं। नीचे आपेला प्रश्नोना 3-4 वाक्यमां उत्तर लखवाना छे। 13मुं छे दुकानदार लेखक सामे शा माटे धारी धारीने जोता हता। जवाब कोई ग्राहक उधार छतरी खरीदी गयो हशे अने ए लेखक जेवो देखातो हशे, आथी कदाच दुकानदार लेखक सामे धारी धारीने जोता हशे। 14 लेखकनी पासे छतरी शा माटे टकती नथी, तो लेखकनी छतरी खोवाई जाय छे ए कारणे तेमनी पासे छतरी टकती नथी। 15 राजकोट छतरी लेवा जवानी बाबतमां लेखक शा माटे मक्कम रह्या, तो जवाब छेक राजकोट छतरी लेवा जवामां खासो खर्चो थाय तेम हतो। सौना मते आटला पैसा खर्चीने त्यां जवुं ए व्यवहारू नहीं पण मूर्खामी भर्युं हतुं, तेम छतां राजकोट छतरी लेवा जवानी वातमां लेखक मक्कम रह्या, कारण के एमना मते पैसानो प्रश्न न हतो। बीजानी छतरी परत करवानी ए सज्जननी भावना अने प्रामाणिकतानी कदर करवी जोईए। ई नीचे आपेला प्रश्नोना 8-10 वाक्यों में मुद्दासर उत्तर लखवाना छे, जेमां 16मो प्रश्न छे छतरी न खोवाय ए माटे लेखकनी केवा केवा अभिप्रायो प्राप्त थया, तेमने क्यो अभिप्राय योग्य लाग्यो, तो जवाब छतरी न खोवाय ए माटे लेखकने आ अभिप्रायो मळ्या, जेमां एक लेखके गळामां माळानी जेम मोटी दोरी राखवी, ए दोरी साथे छतरीने बांधी देवी, छतरी खुली शके एटली मोटी दोरी राखवी, वरसादमां भीनी थयेली छतरीथी शर्ट भीनुं न थाय ए माटे उपरना भागने ओछाड़ वींटी राखवो। बीजुं लेखके छतरी साचववा पोतानी साथे फरे एवो पगारदार माणस राखवो। केटलाक लोको बहार जवानुं होय तेटला वखत पूरतो ड्राइवर पण राखवो अने ड्राइवरने पगार पण चूकववो। 3 तेमणे चतुर्मास दरमियान घरे ज रहेवुं, एकटाणा करवाने प्रभु भजन कर्या करवुं, आथी छतरी खरीदवी ज न पड़े एटले खोવાનો प्रश्न ज न रहे।
અને મિત્રો ચોથું છે, અહીંયા સમાયું નથી, બરાબર, જગ્યા સ્પેસ ઓછી હતી એટલે મેં નથી લખ્યું, પરંતુ આપણે અહીંયા લખવાનું છે કે છત્રી ઉપર નામ સરનામું લેખકે લખી રાખવું, અને આ જે ઉપાય છે એ લેખકને ગમ્યો, બરાબર, તેમનું નામ સરનામું છે છત્રી ઉપર લખવાનો ઉપાય, એમનો અભિપ્રાય છે એ ગમ્યો, એ આપણે લખવાનું છે. 17 અમદાવાદ રાજકોટની મુસાફરી દરમિયાન ખોવાયેલી છત્રીના પ્રસંગ પાઠના આધારે લખો. તો એનો જવાબ લખીએ કે અમદાવાદ રાજકોટ મુસાફરી દરમિયાન લેખક છત્રી ભૂલી ગયા હતા. છત્રી પર નામ સરનામું હતા. એ છત્રી રાજકોટ પહોંચી ગઈ હતી. ત્યાંથી છત્રી અંગે પત્ર આવ્યો ત્યારે ખબર પડી કે છત્રી ખોવાઈ ગઈ છે. લેખકે પત્ર લખીને એ સજ્જનોનો આભાર માન્યો અને તેની છત્રી પોતાની પાસે ન હોવાની દિલગીરી પણ વ્યક્ત કરી અને પોતાની છત્રી મેળવી લેવા ઘટતું કરવા વચન આપ્યું. હવે સવાલ એ હતો કે એક છત્રી લેવા છેક રાજકોટ સુધી જવું, એમાં રાજકોટ જવા આવવાની બસ ભાડા અને રિક્ષા ભાડાના તથા ચા પાણી નાસ્તો વગેરે મળીને 300-350 રૂપિયા થઈ જાય, પરંતુ છત્રી પરત કરવા પત્ર લેખકની ભાવના અને તેમની પ્રામાણિકતાને કદર કરવાના વિચારથી લેખક રાજકોટ ગયા. એના પછી મિત્રો 18મો પ્રશ્ન છે, તમારી પોતાની માનીતી વસ્તુના ખોવાઈ જવાથી ઉત્પન્ન થયેલ હાસ્યનું નિરૂપણ કરો. હવે તમારી મિત્રો કોઈ વસ્તુ એવી હોય અને તમે ભૂલી ગયા છો અથવા ખોવાઈ ગઈ છે, તો એ સમયે તમને કંઈ હાસ્ય એવું પ્રગટ થયું છે? ધારો કે તમે રિક્ષામાં જાઓ છો અને વસ્તુ છે એ તમે રિક્ષામાં પડી રહી છે, અથવા તો તમારા ખીચામાં પડી રહી છે વસ્તુ અને તમે એક આજુબાજુ શોધ્યા રાખો છો, તો આવું પણ કોઈ તમારા પ્રસંગ ઘટના બની હોય તો એ લખી શકો છો કે વસ્તુ આપણી પાસે હોય પરંતુ આપણે બીજી જગ્યાએ શોધતા હોય અને એ હાસ્યમાં નિરૂપણ થયું હોય, તો આવો મુદ્દો લખી શકાય. હવે આપણે વિભાગ સી વ્યાકરણ વિભાગ જોવાના છે, જેમાં મિત્રો સૌપ્રથમ 19મો પ્રશ્ન છે, સાચી જોડણી શોધીને લખો. તો મિત્રો પરિસ્થિતિની સાચી જોડણી આ રીતે લખાશે, બધી જ હસ્વ ઈ આવશે. બીજું, ચાતુર્માસ, અહીંયા ચાતુર્માસ આવી રીતે લખાય, દિલગીરી આ રીતે લખાશે અને મિનિટ છે આ રીતે લખાશે. 20નો અ, સંધિ છોડો. રવિન્દ્ર માટે રવિ વત્તા ઇન્દ્ર મિત્રો આપણે અહીંયા લખવાનું છે. સજ્જન માટે સત વત્તા જન. શ્રદ્ધા માટે શ્રત વત્તા ધા, જે આપણે અહીંયા લખીશું. 20નો બ છે સંધિ જોડો. સમ વત્તા યમ તો સંયમ થાય, જે આપણે અહીંયા લખવાનું છે. પ્રતિ વત્તા અક્ષ તો પ્રત્યક્ષ, જે અહીંયા લખીશું. પ્રશ્ન 21મો છે, નીચેના શબ્દોના સમાસ કૌંસમાંથી શોધીને ઓળખાવો. જેમાં પહેલું છે પ્રભુ ભજન, તો એ તત્પુરુષ સમાસ. રિક્ષા ભાડું તત્પુરુષ સમાસ. ચાતુર્માસ દ્વિગુ સમાસ છે. 22મું છે, નીચે આપેલા શબ્દોનો અર્થભેદ જણાવો. સાલ એટલે વરસ થાય અને સાલ એટલે મિત્રો ઓઢવાનું વસ્ત્ર હોય તે. 23 નીચેના વાક્યમાં અલંકાર ઓળખવાનો છે. પહેલું છે મિત્રો, તમે ગળામાં માળાની જેમ મોટી દોરી રાખો, તો આ છે ઉપમા અલંકાર થયું, જેમ, બરાબર, એટલે આવ્યું એટલે. બીજું, મારા સાનિધ્યમાં છત્રી એટલી બધી ચંચળ બની જાય છે, તો એ સજીવારોપણ અલંકાર છે. 24મું, પ્રત્યય ઓળખવાનો છે. પ્રત્યક્ષ તો એ પૂર્વ પ્રત્યય કહેવાય. પગારદાર એ મિત્રો પર પ્રત્યય છે. 25મું છે, નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો શોધીને લખવાનો છે. તો અહીંયા મિત્રો સમાનાર્થી છે યુક્તિ તો ઇલાજ, કારગત તો સફળ, ધરતી તો વસુધા અને રાજા તો નૃપ. એના પછી 26મું છે, નીચે આપેલા વિકલ્પમાંથી સંજ્ઞાનો સાચો પ્રકાર શોધી લખો. કુંવર એ મિત્રો જાતિવાચક છે. મૂર્ખાઈ એ ભાવવાચક છે. રશિયા એ વ્યક્તિવાચક છે અને છત્રી એ જાતિવાચક છે. 27 રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. કદર કરવી એટલે મહત્ત્વ સમજવું. આચરણમાં મૂકવું એટલે પાલન કરવું, અમલમાં મૂકવું. ફાંફા મારવા એટલે પ્રયત્નો કરવા. કારગત નીવડવું એટલે સફળ થવું. 28 શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ. ચોમાસાના 4 મહિનાનો સમયગાળો હોય એને ચાતુર્માસ કહેવાય. દિવસમાં એકવાર જમવું તે એકટાણું કહેવાય. ટકી રહે તેવું મજબૂત એને ટકાઉ કહેવાય. 29મું છે વિરોધી શબ્દ. સજ્જન એટલે દુર્જન. વ્યવહારુ એટલે અવ્યવહારુ. ટકાઉ એટલે તકલાદી અને મૂર્ખાઈ એટલે શાણપણ. એના પછી 30મો પ્રશ્ન છે, માગ્યા મુજબ વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. પહેલું છે, દુકાનદારે જુદી જુદી સાઇઝની છત્રી બતાવી. આમાં મિત્રો કર્મણી વાક્ય બનાવવાનું છે. તો દુકાનદારથી જુદી જુદી સાઇઝની છત્રી બતાવાઈ. બીજું,
છત્રીના સ્ટોરમાં જઈ મારાથી છત્રી મંગાય તો કર્તરી વાક્ય બનાવો. તો છત્રીના સ્ટોરમાં જઈ મેં છત્રી માંગી. 31મું છે તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપવાનો છે ઓછાળ એટલે ચાદર. એના પછી 32મું છે નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધી તેનો પ્રકાર જણાવો. તો અહીંયા મિત્રો પહેલું છે શ્યામ, તે ગુણવાચક કહેવાય. પહેલો સંખ્યાવાચક વિશેષણ. 5 એ પણ સંખ્યાવાચક છે. મિત્રો અહીંયા પહેલો છે પરિણામવાચક વિશેષણ આવશે, બરાબર, અને 5 છે સંખ્યાવાચક છે. 33મું છે ક્રિયા વિશેષણ. ધારીને, તો એ રીતિવાચક કહેવાય. ચોક્કસ પ્રમાણ દર્શાવે છે, બરાબર, અહીં પરિમાણ નહીં પરંતુ પ્રમાણવાચક વિશેષણ. અને મક્કમ, બરાબર, પરિમાણવાચક વિશેષણ. ચાલો 34મું છે ધ્વનિ શ્રેણી છૂટા પાડો. સાનિધ્ય માટે સ વત્તા આ વત્તા ન વત્તા ન વત્તા ઈ વત્તા ધ વત્તા ય વત્તા અ. ચાતુર્માસ માટે ચ વત્તા આ, ત વત્તા ઉ, ર વત્તા મ વત્તા આ, સ વત્તા અ. ક્ષમા યાચના, તો ક વત્તા સ વત્તા અ, મ વત્તા આ, ય વત્તા આ, ય વત્તા આ આવશે. મિત્રો અહીંયા આવી ગયું ચ માટે ચ વત્તા અ અને ન વત્તા આ. વિક્રમ વ વત્તા ઈ, ક્ર માટે ક વત્તા ર વત્તા અ અને મ માટે મ વત્તા અ. 35મું છે માગ્યા મુજબ વાક્ય પ્રયોગ કરો. પહેલું છે હું મક્કમ રહ્યો, ભાવે વાક્ય બનાવો. તો મારાથી મક્કમ રહેવાયું. બીજું મેં સંયમ રાખ્યો, ભાવે વાક્ય બનાવો. મારાથી સંયમ રખાવ્યો. ત્રીજું લેખકે નવી છત્રી પર નામ સરનામું લખ્યું, પ્રેરક વાક્ય બનાવો. તો લેખકે નવી છત્રી પર સરનામું લખાવ્યું, બરાબર, લખવડાવ્યું એવું આવશે. છત્રી પર નામ સરનામું લખવડાવ્યું. હવે મિત્રો એના પછી વિભાગ ડી છે લેખન વિભાગ, છત્રીની આત્મકથા. તો એના વિશે પણ મિત્રો આ તમારે આત્મકથા છે એ અહીંથી લખવાની રહેશે. તો આ સરસ મજાની આત્મકથા આપણે લખેલી છે. તો આ પણ તમારે મિત્રો તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાની છે. તો અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.